நான் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவன். இப்பதான் தெய்வத்தை நினைச்சேன். முத்தச்சியே வந்து நிக்கிறீங்க. வாங்க உட்காருங்க. நான் உட்கார வரல. வீடேறி வந்தவங்களை வெளியேறி போங்க நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்படி ஒரு வம்சத்துல வந்தவன் இல்லைன்னா வாங்க முத்தச்சி வந்து உட்காருங்க. சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்படுறியா பூபதி? முத்தச்சி வரும்பொழுதே தெரியும் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் இருக்குன்னு. வாங்க உட்கார்ந்து பேசலாம். மானந்தா உயிரின்னு நினைக்கிறவன் இந்த முத்தச்சி. பூபதிக்கு முத்தச்சி குணம் நல்லாவே தெரியும். நான் யாருன்னு உன் பையனுக்கு காட்டுறதுக்குள்ள நீயே அவனை அடக்கி வைக்கிறது நல்லது. கோழி சண்டையில ஜெயிக்கிற மாதிரி எல்லாரையும் ஜெயிச்சிடலான்னு நீ கணக்கு போடுற. கரையில உட்கார்ந்துகிட்டே சிராவ பிடிக்கலான்னு உன் மகன் கணக்கு போடுறான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே தப்பு கணக்கு. ஒரு பொட்டச்சியால மதுரையே எரிஞ்சது, இந்த முத்தச்சியால உன் வம்சமே எரிஞ்சிடும். என்னப்பா கிழவி தப்பு கணக்கு கிப்பு கணக்குன்னு சொல்லிட்டு போகுது, நீங்க ஒண்ணுமே பேசாம சும்மா இருக்கீங்க? போய் ஒரு ஸ்லேட் எடுத்துட்டு வா. ரெண்டு பேருமே உட்கார்ந்து கணக்கு போடலாம். போடா. டேய், அந்த மலையாள பையனை ഒരേടി അനിപ്പിട്. എങ്കേ അജമാ? കൈലാസത്തിക്ക്. മുഹൂർത്തം നോക്കിയത് കരുതി ജോലി തീർന്നു വിചാരിക്കണ്ട. കല്യാണത്തിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് എത്തണം. சரி அதே வக்கீல் சார் சொல்லணுமா? 2 நாள் என்ன, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுறேன். ഓ സന്തോഷം. நல்லதுங்க. வாங்க வாங்க. பாத்தீங்களா? ரொம்ப கொடுத்து வச்சாரு, ராசா மாதிரி. വക്കീലേ, നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ പോടുற മാതിരി നല്ല പെരിയ പന്തലിടണം. പടിഞ്ഞാറേ മുറ്റത്ത് അതിന് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ. സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിലപ്പന്തലാണെങ്കിൽ 1-2 മരം മുറിക്കേണ്ടി വരും. മുറിക്കണം. ആ അല്ല, എന്തൊക്കെയാ അശോക? എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഓ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ കല്യാണം തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട. അതെന്താ? ഗിരിജ എന്റെ ഇളയതാണെങ്കിലും അവളുടെ കല്യാണം കഴിയാതെ എന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കണ്ട. അത് ശരിയാ. പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കല്യാണം ആദ്യം നടത്തണം. അതാ തറവാടികളുടെ രീതി. അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശ്രാവണം കഴിഞ്ഞാൽ ഗിരിജയുടെ കല്യാണം. ഇനി അശോകന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം. വക്കീലേ, വേണമെന്നാ இந்த 2 കല്യാണത്തെയും ഒരേ പന്തല നടത്തില്ല. കറക്റ്റ്. എന്താ അശോക, തൃപ്തിയായില്ലേ? അല്ല, അത് അമ്മയോടും അളിയന്മാരോടും പെങ്ങന്മാരോടും ഒക്കെ വിവരം പറയാം. என்னது, முத்தச்சி பேத்திய அந்த மலையாள பையனுக்கு நிச்சயம் பண்ணிட்டாளா? நாளும் குறிச்சுட்டா தாலிக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டா அந்த கிழவி. நாம ஓரமா உட்காந்து வாழையில வழிச்சு நக்கிட்டு வர வேண்டியது. ஏய், ஏண்டா சலிச்சுக்கிற? 10 மாசம் பொறுத்து ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது நிச்சயம் இல்ல, போட்ட விதையெல்லாம் முளைக்கிறது நிச்சயம் இல்ல. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நிச்சயம் மட்டும் நடந்துருமா? நான் பாக்குறேன். நீங்க பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை. நாட்டுல பொண்ணுங்களா இல்ல, அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா விட வேண்டியதானே? ஐய், மூடி சும்மா இரு. நீ பெத்த பிள்ளை இருந்தா சொல்லுவியா? நீ கவலைப்படாத கண்ணு, நான் நடத்தி காட்டுறேன். நான் 2ஆம் தாரம்னு ஊர் உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச கதை. எதுக்கு எடுத்தாலும் அதையே குத்தி குத்தி காட்டாதீங்க. முன்வாசல் வழியா போய் முத்தச்சி கிட்ட நியாயமா பொண்ணு கேட்டேன், கொடுக்கல. இப்ப பின்வாசல் வழியா சவரேறி குதிக்க போறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். மகனே, நீ கவலைப்படாத. அவிச்ச முட்டையும் 1/2 பாட்டில் வச்சிருக்கிறேன். சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியா தூங்கு. நான் சாப்பிட மாட்டேன், ஏன்னா நான் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவன்.
ஐயோ பாவம் தம்பி, நான் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவன். யாரா இருந்தாலும் அவங்கள ஒரு தடவை மன்னிக்கிறது என்னுடைய சுபாவம். அதையும் மீறி எங்க விஷயத்துல யாராவது தலையிட்டா அதுக்கப்புறம் கடவுளே வந்தாலும் நான் மன்னிக்க மாட்டேன். நாளை காலையில சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லபடியா நாட்டுக்கு போய் சேரு. போ கண்ணா, போ. ஏய், செக். വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെൽ ഡൺ മിടുക്കി. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാ വിലയ്യ കൂടുന്നോ? ചീട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു. ഓഹോ, ചീട്ടായിരുന്നെ താൻ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് കളിക്കോ? അല്ല പിന്നെ സാറേ, അശോകനോ? സാറേ കളിക്കങ്ങളെ. ആ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇതാ വരുന്നു. വക്കീൽ സാറേ. വരുന്നതോ എന്നതാ വെച്ചു. സാറേ സാറേ വരുന്നു. സാറേ കൈക്കറി കാര്യം പറ. ആദ്യം കളി നിർത്ത്, എന്നിട്ട് പറയാം. അതെ, എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ ആ കൗണ്ടർ താലി ഞാത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിലേക്ക് എന്നെ എന്തിനാ പിടിച്ചിട്ടത്? അവളെ അവന് പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക് സാറേ. ഞാൻ പോവാ. ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ? ഇതെന്താ നെറ്റ് മുറിഞ്ഞോ? ഇല്ല, കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഷോ ഷോ. ഓ അത് ശരി, ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുറിഞ്ഞതാണെന്ന്. ഇതേ കളിക്കരുത്. എന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി ആ പത്മവ്യൂഹത്തിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്നോ? ഓ, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാട് വിട്ടോളെന്നും പറഞ്ഞ അവന്മാരെന്നെ ഇടിച്ചത്. ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ആർക്കറിയാം. അന്നൊരിക്കൽ അവന്മാര് രാജവല്യ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ താൻ വലിയ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ അവരെ ഇടിച്ചോടിച്ചല്ലോ. ഇന്ന് അതേലും കൂടെ പോയി. ഒരിക്കൽ ചക്ക വീണ് മുയൽ എത്തുന്നു കരുതി എന്നും ചാവാ മുയൽ നിന്ന് വരുമോ? അന്നൊരു ആവേശത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി എന്ന് കരുതി ഒരു സ്ട്രീറ്റ് റൗഡിയെ പോലെ എന്നും ഞാൻ തെരുവിൽ കിടന്ന് അടിക്കണമെന്നാണോ സാർ പറയുന്നത്? വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി അല്ലല്ലോ അശോക, കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് വേണ്ടിയല്ലേ. അവളുടെ മാനം കാക്കാൻ കഴിവില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാടോ മൂക്കിന് താഴെ മീശം വെച്ച് നടക്കുന്നത്? ദേ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട. ഞാൻ ഇടഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂർ കേശവനേക്കാൾ മോശമാ. അതാരാ ഈ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ? ഓ, അത് പറഞ്ഞൂടെ? ഇല്ല. അതൊരാനയാ. ഓ അത് ശരി. അശോക, ഇക്കണ്ട മുതലിന് മുഴുവൻ അവകാശിയാകാൻ പോകുന്ന താൻ ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട് പേടിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ? ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, തന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങൾ ഗിരിജയ്ക്കാണ് ഗതി ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ താൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു പോവോ? അയ്യേ, താൻ മാന്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറ, ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാം. ഇതൊരുമാതിരി ഭീകരി പിള്ളേരെ പോലെ നോക്കി പിച്ചി നുള്ളി റാന്തി. അയ്യേ സാറേ, ഇതത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്. ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കഴിയേണ്ട കാര്യം. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി താൻ പോവോ പോവാതിരിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു. സാർ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച്. താൻ എവിടെങ്കിലും പോയി തൊലയിടോ.